گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ عرس رضوی کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے عرس کے اسٹیج سے جو گستاخی رسول کے اعلان جو کیا گیا ہے وہ تمام مسلمانوں کو سننا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے سید امین القادری صاحب کا یہ بیان سن لیتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے گستاخی رسول کے لیے اور ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سن لیتے ہیں ان کا یہ بیان۔ پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے، میرے نبی کی توہین کرنے لگتا ہے، میرے نبی کو گالیاں دینے لگتا ہے، میرے نبی کی گستاخیاں کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، پھر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی حضور کی گستاخیاں ہو رہی تھی۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے، ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج کوئی کہتا ہے مسلمانوں سڑکوں پر آ جاؤ، مسلمان چلاؤ، مسلمانوں لاٹھیاں نکالو، ڈنڈے نکالو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کسی کے جذباتی بہکاوے میں مت آنا۔ ہمارا امام احمد رضا نے جب گستاخی ہو تو ہمیں کیا لاہ عمل دیا ہے، اس لیے کہ احمد رضا وہ جن کے دل بھیڑیے کی طرح ہے، وہ دل والا نہ تھا۔ احمد رضا تو صوفیوں کا ترجمان تھا، انہوں نے صوفیہ کے طرز پر جواب دیا۔ جب نبی کی گستاخی ہو تو ہمیں روڈوں پر آ کر کے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، روڈوں پر آ کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنا کیا چاہیے جب گستاخی ہو؟ پہلی بات تو یہ بتاؤں، امام احمد رضا نے فرمایا اعلیٰ حضرت سے بڑا اس صدی میں عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کی صدی میں گستاخیاں ہو رہی تھی، امام سے پوچھا گیا فلاں نے گستاخی کی، جواب کیا ہے؟ تو امام نے بہت پیاری بات فرمائی، اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ یہ عرس رضا کے اسٹیج سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام رضا ہے کہ جب گستاخی ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے مقدمے میں اس کو لکھا، اور کیا خوبصورت بات لکھی، توجہ فرمائے۔ فرماتے ہیں جب حضور کی گستاخی ہو، نمبر ایک جب حضور کی گستاخی ہو تو پہلی بات اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، توجہ فرماتے ہیں خوش عقیدہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں۔ نمبر ایک، الحمد والعلا کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ جذبات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم روڈوں پر آؤ اور تمہاری کلپیں بنے اور پھر دنیا کو بتایا جائے کہ تم دہشت گرد ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے خوش عقیدہ مسلمان گستاخوں پر توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا؟ آج کے تناظر میں کہوں، دور کے تناظر میں اگر گستاخی کی کلپ آ جائے تو تمہیں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مت سنو۔ جب سنو گے ہی نہیں تو دوسروں کو فارورڈ نہیں کرو گے، تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ان کی شہرت کا سبب تو تم بنتے ہو کہ جیسے ہی کلپ آئی اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ان پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سنا ہی مت کرو۔ اور ایک بات کہوں، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، گالی دینے والوں کو جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، جس کا باپ ایک نہیں ہوتا۔ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ حق ہے، کیا بات ہے۔ اس لیے غیر حلالیوں کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عاشقان رسول ان پہ توجہ دیں، ان پہ توجہ مت دو۔ نمبر ایک،
आला हजरत फरमा रहे हैं, जिम्मेदारी मेरी, मैं आला हजरत की बात आला हजरत के उर्स में कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। पहली बात, तवज्जो उन पे मत दो, मत सुनो, ना उनकी तहरीर पढ़ो ना उनकी तकरीर सुनो। अगर आ जाए तो डिलीट कर दो, किसी को आगे फॉरवर्ड करने की जरूरत। बोलो आज से ऐसा करोगे? उन्हें सुनोगे? नबी को जो गाली दे उसकी बात सुनोगे? नहीं। नंबर 2, आला हजरत फरमाते हैं, गुस्ताख अगर सामने हो तो क्या करना? आला हजरत फरमाते हैं, सामने हो तो खामोशी। अलहम्दुलिल्लाह का मुकद्दमा पढ़ रहा हूं आपके सामने। नंबर 1, पहली बात आपने सुनी। दूसरी बात, गुस्ताख नबी को गाली देने वाला सामने हो तो क्या करे? खामोशी। और अगर वो पीठ पीछे हो, फरमाया फरामोशी। सामने हो तो खामोशी, सामने हो तो खामोशी, और पीठ पीछे हो तो फरामोशी। अरे गुस्ताख इस काबिल ही नहीं है कि उसके पीठ पीछे हम उसका जिक्र करें, इसलिए कि हमारी पाकीज़ा ज़बान है। नबी को गाली देने वाले नुत्फ़े ना तहकीक के लिए नहीं है। हमारी ज़बानों का हाल तो ये है, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। उस्ताद सामने हो तो खामोशी, पीठ पीछे हो फरामोशी। और फिर फरमाते हैं, अरे आशिकाने रसूल को तो करना ये चाहिए कि हर वक्त उठते बैठते सोते जागते जिक्रे मुस्तफा में गरम जोशी। करना क्या है? सिर्फ नारे नहीं लगाना, सिर्फ नारे नहीं लगाना, रोडों पे मत आना। क्या करना? जिक्रे मुस्तफा में गरम जोशी। क्या मतलब? क्या मतलब? हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल, हर वक्त जिक्रे रसूल। अब एक बात कहूं, हु करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। और से आला हसरत में आने वालों, अरे तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? तुम क्या जिक्र रसूल करोगे? जिक्र रसूल आता ही कहाँ है? अल्लाह अकबर। बेटे की खतना हो तो नचनिया को बुलाते हो नाचने के लिए, बेटे की शादी हो तो डीजे लगाते हो गाने गाने के लिए। तुम्हारी औरतें भी रत जगहों में नाचती है, तुम्हारी बेटियां भी रत जगहों में नाचती है। अगर वाकई दिलों में इश्क होता, इश्क सिर्फ नारों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ रैलियों का नाम नहीं है, इश्क सिर्फ मेमोरेंडम का नाम नहीं है। आला हजरत कह रहे हैं, उठो तो जिक्र रसूल, बैठो तो जिक्र रसूल। मतलब क्या? अगर बेटे की खतना है तो खतना में ढोल नहीं बजेंगे, उलमा को बुलाकर अज़मत मुस्तफा पे तकरीर इमाम अहमद रजा ने हमें जिक्र का पैगाम दिया। हुजूर के जिक्र के डंके बजाएं। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र रसूल के डंके बजाने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आपने बगौर ये बयान सुना होगा, बहुत गौर से सुना होगा, समाअत किया होगा, इसमें उन्होंने क्या बयान किया है। अगर आपने ये बयान पूरा नहीं सुना है सैयद अमीन कादरी साहब का, तो जाइए सबसे पहले ये पूरा बयान सुनिए ताकि मेरी बातों को आप सुनिए। उन्होंने ये बयान किया है कि हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई गुस्ताख रसूल हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे सामने, तो हमें खामोश रहना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है। और अगर कोई हमारे पीठ पीछे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो और उसकी वीडियो की लिंक हमारे पास भेजता है या वीडियो भेजता है, तो हमें उसको डिलीट कर देना है और स्किप कर देना है, देखना नहीं है। और दूसरी बात ये बयान की है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है, लाठीबाजी नहीं करना है, हमें खामोश रहना है। और तीसरी बात जो बयान की है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कसरत के साथ करना है, ज़िक्र मुस्तफ़ा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो मेरे नाजरीन, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाजमी शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।